पाड्या कोटिक काम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। तेहि अयोध्या पंचवटी पावन, सोही वृंदावन गोकुल गाम। सोई से सवे सधरी आई, साथे बंधवल लक्ष्मण बलराम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। तब रघुवर अब जदुवर मोहन, लीला ललित विमल बहुनाम। वेद रही सदा परमानंद, निर्जन मलि गावे गुण राम, मदन गोपाल हमारे श्री राम। आज नंद जी के द्वारे पीर, आज नंद जी के द्वारे ब्रीर, कृष्ण अवतार लियो गोकुल में, घेर घेर क्रीडा करत आहिर। आज नंद जी के द्वारे भीर, घेर घेर थे निकसे वृज विनता, फेरे पीतांबर ओढे चीर। तालप खाज झांझडप बाजत, नरत करे तहाँ मलि मलि भीर। आज नंद जी के द्वारे भीर, एक को तिलक दियो केसर को, एक को ओढ़ायो चीर। एक आवत एक जात विदा होई, एक ठाड़ी जुमना जी के तीर। आज नंद जी के द्वारे भीर, बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े, करत न छावर धरे मन धीर। प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर, कंसा दहन प्रगटे बलवीर। आज नंद जी के द्वारे भीर, मंगल आरती कीजे भोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। मंगल मुगट बेन धुनि मंगल, मंगल हे मुरली घन घोर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जशोमति नंद किशोर, मंगल आरती कीजे भोर। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती कीजे भोर, जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेली रह्यो, जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं भ्रघुवन घर कबहु गयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पट दूर कियो है, दंड जानु नेवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जगंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरो अजाप कमर कसी बांधो, उठ मेरे लाल सिर पर मुगट धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन अति निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधुर धरी, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले, जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले।
शशि किरण शीतल भये चकई पिया मिलन गए अति सुगंध पवन बहत द्रुमल पाद डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रगट भान जीवा जानता सुखित भान ब्रह्मर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसीदास अति आनंद निरखत मुखार विंद दीनन कुदेत दान भूषण अमूले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी उठो लाल जी भोर भयो है सुर नर मुनि हितकारी ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता सनकादिक मुनि चारी वाणी वेद विमल जस गावे रघुकुल जस विस्तारी वंदे जन गांधव गुण गावे नाचत दे ताली सेन सहित शिव द्वारे ठाणे होत कुतूहल भारी भरत शत्रुघ्न चरम छत्र लिए जनक सुता लिए चारी मेवा पान लिए कर लक्ष्मण पर कांचन की थारी सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन नयन न पलक समारी चितवत अभय किए है चराचर मुदित भये नर नारी करिय स्नान दान नृप दीनो लेकर तिलक समारी जय जयकार करत जन माधु तन मन धन बलिहारी प्रात समय रघुवीर जगावे कौशल्या महतारी आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बेन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नवबाती अग्र तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खडा मारकंड श्वेत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड खंब सिंध पोर चातरा भरी हीरा माणिक मोती पन्ना ज्योत की जड़ी रत्न सिंहासन आप बिराजे बेत की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाणे ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य रातो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य रातो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे हृदय ताल बिमल बोध पंचबाती चारी तन मन निज पर हरो तो आय वेद वारी अखंड ज्योत बिमल बोध बहे दिन राति आरती रघुनाथ जी की कीजे पर पाती कहत कबर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ चाकी निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आदि एहि रंग बीजे राम कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम ऊपर कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जीणु नाम कृष्णजीए वास्युरुडु गोकुळियु गाम कृष्णजी माता रे हमारे कृष्णजी तात सगाने सहोदर मारे कृष्णजी भ्रात
કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો માસી સંહારી, પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક કોલીએ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણિકા તારી અહલ્યા ઉધારી, કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા ભણે રે હરિની ભગતિ જાણી, મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી, બોલી રે ભરવાડણ હરિને વેચવા ચાલી. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટકીમાં ઘાલી, સુંદર ચોલી અંગે પહેરી રહે વ્યાકુલી. શેરીએ શેરીએ પોકારે કોઈલોને મોરારી, માટુકી ઉતારી માહી મોરલી વાગી. ત્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી, બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કૌતુક પેખે. 16 સહસ્ત્ર ગોપીના વાલાને મટુકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી, મહેતા નરસૈયાને લાડ લડાવ્યા જુગતિ સ્વામી. બોલી રે ભરવાડન હરિને વેચવા ચાલી, આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે, પલંગ પાથરી આપું સુખી થાઉં. રસોઈ નીપજાવું હરિ તમો જમતા જાઉં. આલસડા માંડીને હરી હિંડવા લાગ્યા, ઘડીએ કટકોને પ્રભુજી ઉતારો વાગા. ખાંડ ખાજા જલેબીને તુવેર તલી, પૂડા પૂરી અતિ ઘણા માહે વેડમી ગલી. ઘિયાન્યા મેં ગવરી તણા તરતણા તાવ્યા, નરસૈના સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા લાગ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી વૈકુંઠનાથે. આજ રે સાંભળીએ વાલે આમ શું અંતર કીધા રે. રાધાબાઈના હાર લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યા રે. જાણી તો જવાનવ દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે. પ્રાણ તજુ પરસોતમ આગે આપો હમારા મોતી રે. શેરીએ શેરીએ સાદ પડાવું ઘેર ઘર હિંડું જોતી રે. રૂકમણીને કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે. હમારા મોતી કાંગરિયારા તમારા મોતી ગોળ રે. ચાલો ને પેલા ચોકસીની હાટ તેના કરાવીએ તોલ રે. રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌ મળી મનાવે રે. કૃષ્ણજીને એટલું રે કહેજો મારે મંદિરે ના આવે રે. પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોઠીડા મોતી રે.
દીવાને અજવાળે બાય હું મારા કળલે હાર પુરવતી રે. નરસૈના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે. રાધાબાઈને મનવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે. આજ રે સાંભળીએ મારે આમ શું અંતર દીઠા રે. સોરી, એક પાન રહી ગયું. આજ મારા નયના સફળ થયા, જોયા નાથને નિરખી. સુંદર બદન નિહાળીને હૈડા મેં હરખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધાર્યા, આલિંગન દીધું. આજે મારા નયના સફળ થયા. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાનને આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના ભાલો લાડ લડાવે. આજ મારા નયન સફળ થયા. મારો ભાલો જીવી હરિલાલ તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ના મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. આજે મારા નયના સફળ થયા. શ્યામાજી સંગ શ્યામા રમે, આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સહુ સુંદરી, અતિ આનંદ થાય. આજે મારા નયના સફળ થયા. ધન ધન રે જમુનાના તટ, ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના, ભાલો રમિયા છે રાસ. આજે મારા નયના સફળ થયા. અમર લોક અંતરિક્ષથી જોવાને આવે. પુષ્પવૃષ્ટિ દેવતા કરી નરસૈયો વધાવે. આજ મારા નયના સફળ થયા. વનચર વીરાવધામણી કન દેશથી આવ્યો. આરે મુદિકા મારા નાથની, કહને ક્યાં થકી લાવ્યો. આરે મુદ્રિકા મારા નાથની, કોને જોવા ન જડતી. તારે હાથે ક્યાંથી આવી, મને ગમનથી પડતી. સાચું બોલો મારા બંધવા, સાચી સંભળાવો વાત. જર હોલાય મારા તન તની, કુશલ છે રઘુનાથ. દૂરે કીધું મારા કંથજી, હરિએ હાથ ન માર્યા. કપૂર સાપ્યું લઈ કાગને, મારા વહાલે વિસાર્યા. મારા નાથન મેરા શું થયા, હૈડા કઠન જ કીધા. છતાં આપે સહુ દેખતા, મુખડે મુનિવ્રત લીધા. જોગ લીધો બે બાંધવે, બેઠા આસન વારી. સીતા આપીને તાપસ થયા, ઉપવિત દીધા વારી. પંથ નિહાળી નેત્ર ગયા, હજુ પાર ન આવે. તુલસીના સ્વામીને જય કહો, સતી સંદેશો કહાવે. વનચર વીરાવધામણી, કોણ દેશથી આવ્યા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી, માતા આજ્ઞા આપું.
કહો તો રાવણને રોલવું, કહો તો લંકા લગાડું. સાચું બોલો મારા માતજી, ચિંતા તનક ન કરીએ. એક મને આરાધીએ, ધ્યાન પ્રભુજીનું ધરીએ. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, દુઃખ લેવા તમારું. હું ને મોકલ્યો સુધ લેવાને, કહ્યું મારું ને મારું. રામ લક્ષ્મણ બેહુ બંધવા, સમાચાર છે સારા. સતીતના દુઃખ સાંભળી, આવે આંસુની ધારા. આરે આવ્યા રૂડા રામજી, સુનજો મોરી માયા. થનાર હશે તે થઈ રહેશે, ગુણ તુલસીના ગાયા. હસીને બોલ્યા હનુમાનજી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને, જંગલના છોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને, વચમાં પોતે બસ્યા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું, જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લહીએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા, 84 ટલીએ. અધમ ઓધારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજો, રાખો 28 લઈએ. હૈયે વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, કહે કેમ રહીએ સુઈ રે. નાના થકી મોઘેરા કીધા, માતા મંગળ ગાય રે. કાળ અવસર કોઈ એવ ન દેખ્યો, ચિંતો વલી આવે રે. સંસાર સગળો કાળે ખાધો, આગર મસ્તક કૂટો રે. જમદૂતો તો જાતા રહેશે, હરિને નામે છૂટો રે. હરિને ભજીએ ભવ જલ તરીએ, નર હરિને નમીએ રે. લાડ કોડતો લક્ષ્મી વરણા, રમાણે તેમ રમીએ રે. હરિને ભજીએ બીજું તજી, માયા મોટી ખાઈ રે. દેખત દેખત ડૂબકા મારે, દુનિયા ભૂંડી માહે રે. કોઈએ કાયા બાળી રે જાય, કોઈએ કાયા દાટી રે. પવન મળતો પવન જોશે, માટી મળતી માટી રે. આ અવસર છે હરિ ભજવાનો, જોજો મન વિચારી રે. જે જણ હરિનું સમરણ ભૂલ્યો, જીતી બાજી હાર્યો રે. નરસૈયાનો સ્વામી સાંભળ્યો, વેદ પુરાણે સાચો રે. જમના સિર પર પગલું દઈને, વેગે વૈકુંઠ જાસો રે. ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે, ઉંમર ઓછી થાય રે. આજ રે સાંભળીએ વહાલે, અમ સુઅંતર કીધા રે. રાધાબાઈનો હાર લઈને, રૂકમણીને આપ્યો રે. આજ રે સાંભળીએ અમ સુઅંતર કીધા રે.
જાણતી તો જવાનવ દેતી રહેતી મુખડું જોતી રે ધ્યાન તજુ પરસોતમ આગે આપો અમારા મોતી રે શેરીએ શેરીએ સાદ પણાવ ઘેર ઘેર હિંડું જોતી રે રૂકમણીની કોટે મેં તો ઓળખ્યા મારા મોતી રે हमारा मोती कांगरियार તમારા મોતી ગોળ રે ચાલુ ને પેલા ચોકસીની હાટ તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈને રીસ ચડી છે સૌમલી મનાવે રે કૃષ્ણજીને એટલું કહે જો મારે મંદિરે ના આવે રે પેટી ભરી પટોરા લાવ્યા બે પૂટીળા મોતી રે દીવાને અજવાળે બાઈ હું મળકલે હાર પરવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈને મનવવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ વહાલે અમસો અંતર કી ધારે સાદ કરે જસોદામાં વળી સુતા જાગો દયાળ સેના જાગો મારા નાથ ચોપડી લે તમને આવડી શિયાળ જમુનાના તીર રડિયા મના શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃ કાળ મહિડા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુનાના તીર રડિયા મણા મહિડા મહિયારી અરે જસોદા જગાવે બાદને સુતા જાગો ને તાર સૂરજ ઉગીને પંખી સ્વર કરે પહર ફાટ્યો પહોર પ્રભાત જમુનાના તીર રડિયા મના આળસ મરડીને કૃષ્ણ ઉઠી આવ્યા રંગ મહોલ છેલ્લું છે દાતન આલો જસોદામાં વળી મારે થાય છે વાર જમુનાના તીર રડિયા મના સોના જારી જમુના જલ ભરી આહિર દાતન સાર દાતન આલુ દીનાનાથ ને મુખલુઆ રૂમાલ જમુનાના તીર રડિયા મણા દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માઈ કરમે દાનીને ખભે દામનું જસોદા દોહવાને જાય જમુનાના તીર રડિયા મણા પાછરડા વાળે ગોવાળીઓ જસોદા દોહવે છે ગાય સોના વાળકા દૂધે ભર્યા માહે સાકર સાર જમુનાના તીર રડિયા મના ઉતળા પાઉ દીના નાથને હૈડા ટાઢા થાય રોટલિયા પુહરીના હાથમાં માહી માખણ સાર જમુનાના તીર રડિયા મણા સોના રૂપા કેરી કાસકી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુથુ દીનાનાથની વેણ મોટેરી થાય જમુનાના તીર રડિયા મણા પૂરી તરુમ સુરની શિરો સુગંધદાર અથાણા મંગાવું વિધ વિધણા ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તીર રડિયા મના તરત નાતાવ્યા ધૃત તૈયાર છે દહીં દૂધ માખણ સાર
કપૂરે ઉતારું હરિની આરતી, આરતી ઉતારે બ્રિજનાર, જમુનાના તીર રળિયામણા. ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા, આચમન આલો મારી માય, સોના ઝરી જમણા જલ ભરી, આચમન લ્યો ને દયાળ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા, મુખવાસ આપો નંદજી તાત, લવિંગ સોપારીને એલચી, પાન બીડા બે ચાર, જમુનાના તીર રળિયામણા. માલણ આવી મધુવણથી, લાવી ચોસર હાર, ફૂલ ભરાવું હરીને અંબોળે, મહી ગોકુળની બ્રિજનાર, જમુનાના તીર રળિયામણા. ચરણે મેલું તારો ચાબકો, ડગલો પહેરો દીનાનાથ, ગજવે ઘાલું બદામ પિસ્તા, શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ચરણે મેલું તારી પાવડી, મોજા પહેરો મહારાજ, હાથમાં આલુ લાલ લાકડી, ગાયો છોડો દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જસોદાએ મહિડા વલોવિયા, આસિયો ધરી રાત, બળભદ્ર વાછરડા બાંધશે, ગાયો છોડો મહારાજ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદાજી માત, જમુનાના જલ છે બિહામણા. સાથે મોકલો સુદામા તાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. કદમ ચડીને જંપ લાવ્યા, બેઠા સાત પાતાળ, કૃષ્ણએ કાળીના ગણથીઓ, ત્યારે કોણ હતું પાસ, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં, ઓ જસોદા માત, કાલિંદીના જલ છે બિહામણા. મોકલો બળભદ્ર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. કરથી ગોવર્ધન કર ગ્રહ્યો, ત્યારે કોણ હતું સાત, ટચલી આંગળી ઉપર રાખીયો, ત્યારે કોણ હતું સાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. કાલિંદીમાં જંપ લાવ્યા, નાથ્યો કાળી નાગ, નાગનાથીને તમે સંચાર્યા, તમને શું કરે સાપ, જમુનાના તીર રળિયામણા. રાખ્યું રેલંતુ, ત્યારે કોણ હતું સાત, બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. ન માની પજાવ્યા તેટલા, કોઈએ ન જાણી વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા, વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ, જમુનાના તીર રળિયામણા. જમુનાજીને તીરે જઈ ઊભા, મુખ મોરલીની ટેક, વનમાં વગાડે રૂડી વાસલડી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જસોદાજી માત, નંદજીને આપો વધામણી, આવ્યા હળધર ભ્રાત, જમુનાના તીર રળિયામણા. ગોકુલ લીલા જે પૈસા ભળે,
गाये नर ने नार भवसागर फेरो टळे गाये माधव दास जमुना तीर रडिया चष्मा लगे जीवन जी महाराज मागो शरणु तमारू शरणु तमारू राम शरणु तमारू जीवन जी महाराज मागो शरणु तमारू કૃષ્ણદાસને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભુજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યું કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યું પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સહુ બાણ રામ કબીરની દઢ નૌકામાં જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાળુ ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલ રામ કબીર ઉચારો ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુ આરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠા સતસંગતિને ધારો વિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાળ મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ રે કૃપા કરીને કાનમ પાલ ઉગારી જીવન જી મહારાજ માગુ શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ ધારા સંતો દર્શન મેરે ત્રણ તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાક પાક મલી ભોજન પાવો સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ ઘેર ઘેર મંગલ હોત બધાઈ જન જીવન તહ બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ ધારા હરિજન આયે મેરે પ્રાણ ધારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી ભજો કુવિચાર ચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી 14 बाधो जीवना देव रघुपति की आण वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान जीवन जी छोड़ाओ चारे खान। राम कबीर सर्व संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर। सदगुरु श्री जीवन जी महाराज ने राम कबीर, नामदेव कबीर ने राम कबीर, हेत कृपा ने राम कबीर, पुण्यात्मा स्वामी परिवार ने राम कबीर, सर्वे संतों भक्तों ने प्रभात ना राम कबीर।
સંતો સવારમાં આપણા આ સંત ભક્ત છે એ ચાલુ કરે અમારા કુમુદબેન કે સામેરી કેદારાના કીર્તન, અને પછી ગાય સામેરી સાહેર ઉલટ્યો, રતન તણાયા જાય, કરમ વિના ભળે મૂઠડી, શંખલે હાથ ભરાય. પછી ચાલુ કરે શ્રીયા ગોકુળ આંબો જોવા જઈએ. આપણા દરરોજ ગવાતા પ્રભાતના કીર્તનમાં સૌથી પહેલું પીછું એટલે આ કીર્તન. સવારમાં જ્યારે આ કીર્તન ગાતા હોય ત્યારે કેવું આહલાદક વાતાવરણ ઊભું થઈ જાય, જાણે કે આપણે ગોકુળમાં પહોંચી જાય એવી એ અનુભૂતિ થઈ જાય છે. નરસિંહ મહેતાનું આ સામેરી કેદારાનું કીર્તન છે. એના આ દોહામાં નરસિંહ ભગતના હૃદયમાં ભક્તિનો મહાસાગર ઉછાળા મારે. આ સંસારમાં ભક્તિરૂપી પદાર્થ જેને સંતોએ મોતીઓ અને રત્નો સાથે સરખાવ્યા છે, એ કિંમતી વસ્તુઓ મેળવવા માટે તમારે તમારી જાતને એને લાયક બનાવવી પડે, એવા કર્મો કરવા પડે જેથી આપણને ભક્તિનો રંગ લાગે. અને એ રંગ ક્યારે લાગે તો કહે છે કે સંત સંગતમાં લાગ્યા રહો. હરિના સંત આપણને હરિનામ રૂપી નામ સ્મરણના કામમાં, કીર્તન ભક્તિના કામમાં રચ્યા પચ્યા રહેવા કહે છે. ધીરે ધીરે તમે એવા લાયક બનશો કે પરમ તત્વને પામી શકશો. એ સિવાય બીજા કસ્સામાં ભરમાઈ જશો તો ભક્તિરૂપી રતનને બદલે તમારા હાથમાં શંખલા જ આવશે. કબીરજી તો એથી પણ આગળ વધીને કહે છે કે બધી ક્રિયાઓમાં કર્મ લાગે છે, પણ ભક્તિની ક્રિયાનું કર્મ એ નિષ્કર્મ છે. માટે બીજા બધા આચરણો છોડીને ભક્તિ કરતા રહો. સવારે વહેલા ઉઠીને રોજ પરમાત્માના પ્રાગટ્યને, આત્માને પ્રેમથી જાગૃત કરો. તમારા શરીરને મથુરા બનાવો, હૃદયને ગોકુળ બનાવો. એ ગોકુળમાં બાલકૃષ્ણને પધરાવો. પરમાત્માનું સતત અનુસંધાન રહેતું હોય તો રામ બિરાજમાન રહેશે જ. આખો દિવસ પરમાત્મા તમને પાપ કરતા અટકાવશે. તમારાથી કાંઈ ન બને તો આંખો બંધ કરો અને નંદલાલાનું ધ્યાન કરો. તેથી મન શુદ્ધ થશે અને અલૌકિક આનંદ થશે. તો સંતો, આ આપણા જે આનંદનો મહેરામણ છે તેને માટે આજે પણ આપણે બધાને જે કંઈ પ્રતિસાદ આપવો હોય એ પ્રતિસાદ આપે. સૌથી પહેલા રામજી મોટાનો હાથ છે. મોટા આવો અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. રામજી મોટા આવો. શ્રી ધામ પુણ્યાત શ્રી સદગુરુ આનંદ શ્રી વિભૂષિત મહારાજ શ્રી જીવનજી મહારાજ ના ચરણ કમળમાં પ્રેમપૂર્વક કોટી કોટી વાર રામ કબીર. સદગુરુ કબીર સાહેબ, નામદેવ કબીર સાહેબના ચરણ કમળમાં સાદર સફળ રામ કબીર. પદ્મનાભજી ભગવાન દેવજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સાદર સફળ રામ કબીર. સર્વે સદગુરુ મહારાજો પ્રથમથી અત્યાર સુધીના મહારાજોના ચરણ કમળમાં સાદર સફળ રામ કબીર. હિતકૃપા રામ કબીર. અત્યારે પ્રત્યક્ષમાં સદગુરુ જીવનજી મહારાજ
જ્યારે આપણને કહી રહ્યા છે એ રીતે પ્રેમજી મહારાજના ચરણ કમળમાં સારા સારા રામ કબીર, ગીતાબાના ચરણ કમળમાં સારે સવે રામ કબીર, સરે સંતો ભક્તો ને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. આપણે ઘણા સમયથી ભારતીય સદગુરુના ગુણો ભજન કીર્તન કરી રહ્યા છે. ઘણું ઉત્સાહિત થઈને અને વિશેષમાં વૃદ્ધિ કરીએ. વૃદ્ધિ કરીને આપણે પ્રેમ લક્ષણના ભક્તિમાં ભાવ વિભોર થઈ જઈએ તો જ આપણે ખરી સાચી ભક્તિ, સાચા વૈષ્ણવ ગણાઈશું. સાચા વૈષ્ણવ ગણાઈશું તો જ પરમાત્મા આપણને અંગીકાર જોડની મહારાજ ગોબાબા કરશે. માટે સરે ભક્તો પ્રેમપૂર્વક ભજન કીર્તન અને એક ચિત્તથી આપણે કરીએ તો જ સાચું આપણે એ ગણાશે. માટે સરે ભક્તો પ્રેમપૂર્વક ભજન કીર્તન કરી અને એક નિષ્ઠાથી ભાવ વિભોર થઈ અનન્ય ભક્તિ કરીએ. 4 પદાર્થ અનન્ય ભક્તિ, પ્રેમ લક્ષણના ભક્તિમાં તરબોળ થઈ જઈએ તો જ આપણે સાચું ભક્તિ કરી ગણાશે. સરે ભક્તો ને ત્રિલોક નવખંડ में ગુરુ કરે સો હોય, કરતા કરી ન શકે ગુરુ કરે છે હોય. ગુરુનો મહિમા અપરંપાર છે. ગુરુ આપણને ડગલે ને પગલે ચેતવી રહ્યા છે. એ ભાઈઓ જાગો, જાગવું હોય તો જાગો. આ છેલ્લો ફેરો છે, ફરી આવો અવસર નહીં મળે આપણને. માટે આપણે સરે ભક્તો જાગૃત થઈ અને સદગુરુના ગુણગાન ગાઈ અને આપણા જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. અહીં તમે વિવેકનો પ્રકાશ મળ્યો છે અને એ સત્સંગનો પ્રકાશ તો તેનાથી તે તારી આંખ મીચી દીધી તો બીજા કોઈને ખોલવાનો અધિકાર નથી. માટે આપણે સરે ભક્તો જાગીએ. જાગીને આપણા ઉપર અંદરથી બહારથી સ્વરની બાજુઓથી માયા મોહના હમલાઓ થઈ રહ્યા છે. માટે આપણે સરે ભક્તો ને ગુરુ સદગુરુનું શરણું લઈ અને આપણે આપણા જીવનમાં આપણે કલ્યાણ કરીએ. કારણ કે આપણે એવું ન કરીએ કે રાત ગમાઈ સોય કે દિવસ ગમાયો ખાય. એ જન્મ અમૂલ થાય, કોડી બદલાઈ જાય. કોડી બદલે આપણો જન્મ ગુમાવી રહ્યા છે. માટે એને આપણે સાર્થક કરવા માટે ભજન કીર્તન સુમરણ અનન્ય ભક્તિ એક જ સદગુરુનું શરણું લઈ, સાચા સદગુરુનું શરણું લઈ અને આપણે માર્ગે ચાલીએ. ગુરુના આદેશ પ્રમાણે આપણે વર્તન કરીએ તો જ આપણે સાચી ભક્તિ ગણાશે. માટે સરે ભક્તો પ્રેમપૂર્વક સદગુરુની ભક્તિ કરી અને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. સરે ભક્તોને પ્રેમપૂર્વક રામ કરીએ. રામ કબીર મોટા, હંમેશની માફક તમારા શબ્દો હંમેશા ગુરુ ભક્તિ તરફ લઈ જાય. આપણને જે અનન્ય ભક્તિ આપી છે આપણને એ આપણે કરતા રહીએ. ગુરુનો મહિમા અપરંપાર છે, સાચી વાત છે. અને એ જ ગુરુએ આપણને બતાવેલી ભક્તિ તે આપણે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખતા રહીએ. એ જ આપણે પકડી રાખીએ અને જીવનનું કલ્યાણ કરતા રહીએ. સરસ રામજી મોટા. હવે રંજનબેન, કુમુદબેન, તમારો હાથ અપ છે, આવો અને પ્રતિસાદ આપો. કુમુદબેન, રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ જીવનજી મહારાજને રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાને રામ કબીર. સંતો, આપણે સવારમાં સાથે મળીને ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણા સદગુરુએ આપેલા અનમોલ વચનોનો આપણે ખરેખર સદુપયોગ કરીએ છીએ આ પ્લેટફોર્મ પરથી. તો મને યાદ આવ્યું, અમે જ્યારે નાના હતા તો અવશ્ય ઇન્ડિયામાં આરતી કરતા અને આ કીર્તન ગવાતું. અત્યારુજી મહારાજના 28 કીર્તનમાંથી એક કીર્તન છે, એ આપણે જોઈએ. આ કીર્તન અવશ્ય ગાતા ઇન્ડિયામાં. અવતરી સુખ કેસે માગે રે આગે તુવેરીને હાથ, વિષયાના મુકે દક્ષિણ મરણ પડે ની તસાત. અર્થ સમજાવ્યો છે ગુજરાતીમાં. શ્રી અધ્યારુજી જીવાત્માને ઉદ્દેશીને કહે છે, તું જન્મ ધારણ કરી જે તારા દુશ્મનો છે તેમની પાસે સુખ કેમ માગે?
માગે છે. વિષયો એ તારા દુશ્મનો છે, તે કદી પણ તને સુખ આપવાના નથી. મરણ પર્યંત તને અડધી ક્ષણ માટે તને છોડવાના નથી. મનસંતા સુખ મધ્યે અંધુરા બાંધ્યો પડે નીચવાલ મુઢા ચેતા તો દુઃખ સહેજ નિરવાન. વિષયોનું સુખ તને બગાડનારું છે, અધોગતિ તરફ લઈ જનારું છે. તે તને સુખ લાગે છે, પણ તેમાં ગુપ્ત રૂપે વિનાશ રહેલો છે. મૂઢપણાને લીધે તું ચેતતો નથી, તેમાંથી વિમુખ થઈને થતો નથી, તો આખરે તારે અપાર દુઃખ સહન કરવું પડશે. સૃષ્ટિ જ પહેલો રે તું હજ તું હરિ સર્જનહાર. ગરવો તે સમરથ તું હજ તું હરિ દયાનો ભંડાર. હે પ્રભુ, સૃષ્ટિના પહેલા તમે જ હતા, સૃષ્ટિના સર્જનહાર પણ તમે જ છો, સમર્થ ગુરુ તમે જ છો અને દયાલ ભંડાર છો. સંતો આપણને આપણા સદગુરુએ એટલું સરસ સમજાવ્યું છે કીર્તનની અંદર, તો આપણે ઝાડ્યા ઉકેલીએ છીએ તો આપણને અર્થ સમજાય છે તો આપણને ખબર પડે છે કે આપણા સદગુરુએ કેટલો ટાઈમ લગાડીને આપણને આ શબ્દો લખ્યા હશે. તો આપણે એ શબ્દનો અનમોલ ઉપયોગ કરીએ સંતો, અને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. સર્વે સંતોને રામ કબીર. સરસ કુમુદબેન, આવું ને આવું પીરસતા રહેજો. આપણને જે આરતીમાં બતાવે છે અવતરી સુખ કેસે માગે, જે સંસારમાં તમને તમારી ભક્તિથી દૂર લઈ જાય એવું સુખ કેમ માગવાનું? ઇન્દ્રિયોનું સુખ, વિષય વાસના અને આપણને ધન દોલત આ બધું સુખ એ માંગવા કરતા જે સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે તેની ભક્તિ જ માંગીએ અને એને જ રખતા રહીએ. સરસ કુમુદબેન. હવે હરિવર્ધનભાઈ આવો અને તમારો પ્રતિસાદ આપો. રામ કબીર. સદગુરુ સુજીવનજી મહારાજના સર્વે સંતો અને પ્રભાતના રામ કબીર. निर्गुण सरगुण दोनों थे न्यारा, से साहेब सदगुरु हमारा. शिव सन कादिक पार न पावे, निगम ने अगम शेष मुख गावे. भक्ति मुक्ति जुगत बताई, नाम रूपे नामो રહ્યો સમાઈ. નામદેવજી કહે છે કે મને સદગુરુ મળ્યા, તેમને ભગવાનનું પોતાનું યથાર્થ નામ બતાવ્યું. એવા આ સદગુરુ અને ભગવાને આ ભવસાગરમાં મુકામ કર્યો છે. આ ભગવાનને સદગુરુની કૃપાથી મેં દૂધ પીવડાવ્યું તથા ભગવાનનું મંદિર પણ ફેરવડાવ્યું હતું, તથા એક ગાડાવાળાના બળદ મળી ગયેલા તેને જીવતા કર્યા હતા. સિકંદર બાદશાહ ભેટમાં આપેલો પલંગ નદીમાંથી કોળો મોળો કાઢી બતાવ્યો હતો, અને તે બાદશાહે મળેલી ગાય જીવતી કરવા કહ્યું હતું. તેને જીવતી કરેલી જપ તપ તીરથ એકાદશી વગેરે સેવા પૂજાને માટે સદગુરુ એવો ઉપદેશ આપ્યો હતો. તે બધી ભક્તિ ઉચ્ચ કક્ષાની નથી, કેમ કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ પ્રકારના ચમત્કારની કે ફળની અપેક્ષા રાખીએ ત્યાં સુધી તે ભક્તિ નબળી ઢીલી પોચી ગણાય. ગુરુ વિનોબાના પગને જ્યારે કોઈ પણ દિશામાં ફેરવ્યા ત્યારે તેમના ચરણોની નીચે જ શિવલિંગ લાગેલું જ રહેલું જોયું હતું. ત્યારે તે સદગુરુના ઉપદેશથી સાચી ભક્તિમાં મન લાગ્યું. ભગવાનની ભક્તિ તેમના નિરાકાર એવા નામમાં રહેલી છે, અને સગુણ મૂર્તિરૂપ સ્વરૂપની તેમની ભક્તિમાં તેનો નિવેડો આવી જાય છે, તેનું નિવારણ થઈ જાય છે. આ ભગવાન તો નિર્ગુણ અને સગુણ બંનેથી ન્યારા છે, એવા એ ભગવાન મારા સદગુરુ છે. શિવ સનકાદિક જેવાથી પણ આ ભગવાનને ઓળખી શકાતા નથી એવું વેદ અને શાસ્ત્રો તથા શેષનાગ વગેરે કહે છે. માટે ભગવાનની ભક્તિ અને મુક્તિની રીતને આ સંસારમાં ચલાવી છે. તેની આ ભગવાનના નામ અને રૂપની ભક્તિમાં નામદેવ કહે છે, હું વળગી રહ્યો છું. રામ કબીર. સરસ હરિવર્ધનભાઈ, તમે કઈ નવું લઈ આવો છો
ભગવત ભક્તિમાં ચમત્કારની અપેક્ષા. એ તો આપણા સદગુરુ જીવનજી મહારાજે પણ કહ્યું છે કે ચમત્કારમાં ભરમાશો નહીં. તમે ફક્ત શુદ્ધ ભગવત ભક્તિ કરતા રહો અને એ સદગુરુના ઉપદેશમાં શ્રદ્ધા રાખી અને ભગવાનને ફક્ત ભજતા રહેવું, એને યાદ કરતા રહેવું, અંતરમાં હંમેશા બેસાડેલા રહે. ખરેખર સરસ. આપણે આપણા સદગુરુએ પ્રણામ અને આરતીની વાતે આજે મુદ્દેને યાદ દેવડાવ્યું. તો આપણા સદગુરુએ આપણને પ્રણામનું કહેલું છે. આપણા સમાજમાં આરતી ભણીને પ્રણામ કરવાની પ્રથા છે. તેમાં મુખ્ય ભાવ ભગવાનની પ્રેમ ભક્તિ પ્રત્યે ખૂબ આતુરતા હોય અને પછી આ રીતે આતુરતાવાળા પ્રેમ ભાવથી ભગવાનને પ્રણામ કરીને તેમની સમક્ષ આપણા ભાવો વ્યક્ત કરવા સાખી શબ્દો બોલીએ છીએ. આ પ્રણામ વખતે બોલવાની સાખીઓ અનેક હોય, પણ આપણા જૂના ગ્રંથોમાં પૂજ્ય જગદીશ મહારાજે આપણને ઘણું બધું શોધીને આપ્યું છે. એમાં એમને બતાવ્યું છે કે પ્રણામ કરવા પાછળ આપણી વૃત્તિ પ્રેમ ભક્તિ પ્રત્યે હોય. પહેલાના વડીલો જે સાખીઓ બોલતા અને તેમાં આ પ્રકારની ભક્તિની ભાવના ભરેલી. સંધ્યા આરતી પછી જે પ્રણામ કરીએ, આપણા અહીં પથારા પરથી લગભગ 1 વર્ષથી આપણે આ 5 સાખીઓ જે બોલીએ છીએ તેનું આ પ્રમાણેનું સમજાવેલું છે. આદને અનેક તું સ્થાવર જંગમ તારું તેજ, તું ગરુઓ ને તારું નામ, સકલ સંત શું તુજ પરનામ. સૃષ્ટિના પ્રારંભથી અને અનેક સ્થાનમાં ભગવાન તમે જ છો. સ્થાવર અને જંગમમાં પણ તમારું જ તત્વ રહેલું છે. તમે જ મહાન છો અને તમારું નામ મહાન છે. બધા સંતો સહિત તમને જ અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. પછી બીજી એક સાખી છે. ઇન્દ્રિ તણા અપરાધ પરણામે પાછા ફરે, ગરથ ન લાગે કાંઈ મૂરખ મન સંશો કરે. સમજાવ્યું છે કે ઇન્દ્રિયો દ્વારા થયેલા પાપ તમને પ્રણામ કરવાથી પાછા ફરી જાય છે અને પ્રણામ કરવામાં કોઈ પણ ખર્ચ લાગતો નથી, પરંતુ અણસમજુ લોકો મનમાં શંકા કુશંકાઓ કર્યા કરે છે. પછી ત્રીજી સાખી છે. વિનતી હૈ નિજ દાસ કી, સુણિયો દીન દયાલ, દાસ આપણો જાણ કે સદગુરુ હોય કૃપા. ઇન્દ્રિયો દ્વારા થયેલા પાપ તમને પ્રણામ કરવાથી પાછા ફરી જાય છે. તેવી રીતે તમારા સેવકની અરજ છે કે તમે તમો નમ્ર ભક્તો ઉપર કૃપા કરનાર ભગવાન સાંભળો. મને તમારો સેવક જાણીને સદગુરુ તમે મારા પર તમારી કૃપા કરજો. પછી છે. મેં સેવક હું સમર્થ કા, કબહુ ન હોય અકાજ, જો પતિવ્રતા નાગી રહે, તાહે પતિ કો લાજ. કહે છે હું તો તમારા જેવા સમર્થ ધણીનો ભક્ત સેવક છું, તેથી મને તમારી હૂંફ છે. માટે કદી પણ મારું ભૂંડું થશે નહીં. કેમ કે જો પતિવ્રતા સ્ત્રી કષ્ટ ભોગવતી હોય તો તેને માટે તેમાં તેના પતિને શરમાવવું પડે. તેમ તમે જ મારી સંભાળ રાખજો, ને તો તમારું બાનાનું પદ લજવાશે. અને છેલ્લે છે.
बहुबंधन में बांधिया एक बिचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं, जो न छुड़ावे तीव। आ पामर जीव तो કર્મ બંધન, ઇન્દ્રિયોના બંધન, મોહમાયા વગેરેના અનેક બંધનોથી બંધાયેલો છે. એવો આ જીવ બાપડો એકલો બધામાં સપડાયેલો છે. તેનાથી પોતાની સ્વતંત્ર તાકાતથી તમે છોડાવો નહીં તો છૂટી શકશે નહીં. અને છેલ્લે બીજી એક વધારાની સાખી છે, જન જીવન પરિવાર को अनंत कोटि प्रणाम, दास को शरणे राखियो चरण तुम्हारे राम. दास को शरण राखियो चरण तुम्हारे राम. જીવનજી મહારાજના સમગ્ર પરિવારને મારા અનંત કોટી પ્રણામ છે. તમારા આ સેવકને તમારા શરણમાં રાખજો. હે ભગવાન, મને તમારા ચરણ કમળમાં રાખજો. તો સંતો, આપણે આપણા સદગુરુએ બતાવેલા રસ્તે ચાલતા રહીએ અને સદગુરુના પરિવારના જે કંઈ આપણને ઉપદેશ આપે તેને અંતર્ગત કરતા રહીશું તો જરૂરથી આપણે ભવસાગર પાર ઉતરી જઈશું. સંતો, આજના સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં જોડાજો. હરિગુણ ગાવા, હરિરસ પીવા આવે તેને પેઢી લાવજો. અને આવતીકાલે ફરીથી સવારના સત્સંગમાં મળીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતોને પ્રેમપૂર્વક રામ કબીર. રામ સંતોને કબીર, રામ વંદન, કબીર, રામ રામ કબીર. પૂર્વક રામ રામ કબીર, રામ રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર.